प्यारे बच्चों, अज असी तुहाडा सरीरक सिक्ख्या का 6वीं जमात का 5वां पाठ है जो उसनूं पढ़न लगे हाँ, जिस का नाम है सुरक्षा सिक्ख्या। बच्चों, सुरक्षा सिक्ख्या की है? सुरक्षा सिक्ख्या वो सिक्ख्या है जो सानू दुर्घटनावां तो बचन लई ज्ञान दिंदी है, साडी सुरक्षा करन दे सानू ढंग दसदी है। वो सिक्ख्या जो साडी सुरक्षा करन दे सानू तरीके दसदी है, उसनूं असीं सुरक्षा सिक्ख्या कह दिंदे हां। तुसीं बच्चों कई बारी सड़कां ते मोटरां आह ते लिखिया देखिया होवेगा, बचाओ विच ही बचा है, जां शराब पी के गड्डी ना चलाओ, रात वेले डिपर का इस्तेमाल करो। तुसीं अजिहियां जो गल्लां ने वह आम करके मोटरां गड्डियां ते लिखियां देखियां होणगियां। बच्चों, ये इसे करके ने, ये ज्ञान देण वास्ते ने चलदे फिरदियां चीज़ां भी सानू सड़क ते चलदे फिरदे किन्ना किन्ना चीज़ां का ध्यान रखना चाहिदा है, तां जो सानू कोई दुर्घटना ना हो जे। अजिही सिक्ख्या नूं ही आपां सुरक्षा सिक्ख्या भी कह दिंदे हां। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ TV ਰਾਹੀਂ पढ़ते हो कि 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, एक स्कूटर वाले नूं ट्रक ने कुचल दिता, बस खड्ड विच डिग पई आदि। इस तरह दियां जो घटनावां ने या खबरां ने तुसीं रोज़ाना ही अखबार दे विच TV दे विच जरूर देखते हो। बच्चों, इसदा कारण यही है कि सड़कां वगैरह ते दुर्घटनावां बहुत आम हुंदियां ने, क्योंकि हरेक बंदे कोले साधन हो चुके ने, मशीनरी बहुत वध चुकी है, पर इस नूं चलाउण दे तरीके साडे ढंग तरीके गलत हो जाते हैं, जां कुछ असीं जो सिगनल्स ने उन्हां नूं फॉलो नहीं करते। इन्हां कारणों करके अजिहियां खबरां सुर्खियां बनदियां ने और दुर्घटनावां हुंदियां ने। इन्हां टक्करां नाल जान माल अते किसी होर चीज़ां दा भी साडा नुकसान हो जाता है। बच्चों, नुकसान इत्थों तक हो जाता है कि कई परिवार उजड़ जाते हैं। इसे ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ कि सड़क ते किस तरीके नाल चलना है, किवें असीं की ढंग तरीके अपनाउणे हन, तां असीं इन्हां चीज़ां तों ध्यान विच रख के दुर्घटनावां नूं घटा सकदे हां। आम तौर ते बच्चे घर, स्कूल या सड़क ते तुरन फिरन या खेडण वेले कई बार कई तरह के हादसिਆਂ ਦੇ शिकार हो जाते हैं। जिस दा कारण की है बच्चों कि बच्चे या तुसीं खुद सड़कां ते गलियां विच खेडदे रहिंदे ने, उधरों कोई ना कोई साधन आ जाता है और साधन वाले नूं नहीं पता हुंदा कि गली है या सड़क है वो खेड दा मैदान बनी हुई है और दुर्घटनावां हो जांदियां हन। जां फिर की है कि कोई बच्चा या कोई होर गलत पासे अपनी साइड तो उल्ट चल रहा हुंदा हैगा, अपना हमेशा ही लैफ्ट साइड चल रहा है। जिवें कि तुसीं सामने इमेज विच भी देख सकते हो कि बच्चा जो है वो राइट साइड खड़ा है, आपदे सड़क के दूसरे किनारे खड़ा है। नैचुरली है कि उस साइड तो आने वाला साधन है जो उस दे विच ਵੱਜੇਗਾ ही ਵੱਜੇਗਾ। सो ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਸੜਕ ਦੇ ਜੋ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ, ਹਰ ਸਾਧਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਐਕਸੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਦੇਖਾਂ ਪੂਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਡਰਾਈਵਰ ਲੰਬੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੱਡੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਠੀਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਦਿ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਰਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਹੈ 2817 ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ
क्योंकि जिहड़ी लास्ट साइड ते ग्रे कलर की गड्डी है, जेकर मान लो सामने साइड तो कोई गड्डी आ जाती है तो नुकसान देखो होना ही होना। ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਲੈਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ, ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਸਦਾ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਝੁਕੂਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਛਿਲਕ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਲਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ ਖਾਧੇ, ਉਹਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਪਸੀ ਪੀ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰੈਪਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਉਸ ਛਿਲਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੈਪਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਤਿਲਕ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੀ ਮੰਨੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਨੀ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਜਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੱਤੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਵੀ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ
ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਗੱਡਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਮੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਔਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸੜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ, ਢੱਠੇ, ਗਊਆਂ ਆਮ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡੰਗਰ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਛੁਲਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਲਗੀ ਹੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ LPG ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਰਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਚ ਵਗੈਰਾ ਔਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰੈਕਰਸ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜੇ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੋਬ ਹੈ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਾ ਰਿਸੇ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨੋਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੀਏ। ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਿੱਚਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਨ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਔਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਾਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਰਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਜਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਔਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸਾਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।